إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، تکبیرات، تسبیحات، تمجیدات اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے، زیبا ہے، سزاوار ہے، جو تن تنہا ہم سبوں کا خالق ہے، رازق ہے، مربی ہے، داتا ہے، ہماری اور آپ کی ہر چھوٹی بڑی عبادتوں کا تنہا مستحق رب ہے. انگنت درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کی تمام برگزیدہ انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی تاجدار مدنی جناب محمد رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جسے رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعہ اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، ابھی خطبہ حاجہ کے بعد سورہ آل عمران کی بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا ٹاپک کہ انسان کے کامیابی کا راز شوق عبادت ہے. انسان کے زندگی کے کامیابی کا راز جو ہے وہ شوق عبادت کے اندر ہے. اگر اس مناسبت سے آج ہم اور آپ اپنی حالات کا جائزہ لیں تو یہ کہنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے جا نہ ہوگا کہ ہماری اور آپ کی عبادتیں، ریاضتیں، جملہ جو بھی عبادتیں ہیں اس کی مناسبت سے اگر یہ کہہ لیا جائے کہ یہ عبادتیں آج ہمارے اور آپ کے ماحول میں عبادت نہیں ایک عادت سی بن کی رہ گئی ہے تو شاید بے جا نہ ہو. اس کو ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس عبادت جو ہے یہ ایک عادت کے طور پر ہم اور آپ انجام دے رہے ہیں. لیکن کتاب و سنت کی روشنی سے اور کتاب و سنت کے حوالے سے ہم اور آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حقیقت معنوں میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کامیاب و کامران بندہ کون ہے جو اپنی عبادت کے اندر ہر صحیح معنوں میں شوق پیدا کرے، اپنی عبادت کے اندر ذوق ہو، طرف ہو، دلچسپی ہو اور اس کے اندر کرنے کا جذبہ ہو. اس کو ایک مثال سے ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں. کسی بھی پھول کے اندر سے اگر خوشبو کو جذب کر لیا جائے، ہٹا لیا جائے، وہ پھول بے معنی ہو جاتا ہے. عبادت بھی اللہ رب العالمین نے ایک روح عبادت کے اندر رکھی ہے اور وہ روح اگر ہماری عبادت کے اندر نہ ہو تو اللہ رب العالمین کے یہاں اس عبادت کا کوئی مقام اور مرتبہ میرے بھائیوں نہیں رہ جاتا ہے. آج ہم اور آپ
دنیا کے اندر دیکھتے ہیں ہر ایک انسان کسی نہ کسی مسائل سے دوچار ہے، ہر ایک انسان اپنے مسائل کا حل تلاشتا ہے، ڈھونڈتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے۔ ہر کوئی بندہ اپنے طور پر اللہ رب العالمین نے جو اس زندگی کے اندر اس کو مسائل سے دوچار کیے ہیں اس کے حل تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج دنیا کے اندر ہم اور آپ ایک طائرانہ نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں میرے بھائیوں، پتہ یہ چلے گا کہ اپنے مسائل کا حل نجی طور پر، انفرادی طور پر ہر ایک بندہ اپنے طور پر حل تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی اپنے مسائل کا حل تعویذ گنڈوں میں، کوئی اپنے مسائل کا حل درگاہوں پر جا کر کے، کوئی اپنے مسائل کا حل آستانوں پر جا کر کے، کوئی اپنے مسائل کا حل منقوں کے اندر تلاش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، در حقیقت یہ تمام راستے یہ گمراہی کے راستے ہیں، یہ ضلالت کے راستے ہیں، اور اللہ رب العالمین کا یہ سیدھا راستہ نہیں۔ اللہ رب العالمین کا وہی راستہ سیدھا ہے جس کی مناسبت سے اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو تعلیم دی ہے۔ قال اللہ وقال الرسول کے احکامات جس طرف ہماری اور آپ کی توجہ مرکوز کراتی ہے، دراصل وہی ہدایت کے راستے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اس مختصر سے وقت میں کتاب و سنت کی روشنی میں وہی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ ہدایت کے راستے کیا ہیں، روشنی کے راستے کیا ہیں، ان ضلالتوں سے نکل کر ایک انسان اپنی زندگی کے اندر کامیاب و کامران کیسے ہو سکتا ہے، اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت کا وہ کیسے مستحق بن سکتا ہے، اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جہنم سے کیسے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج اس دنیا کے اندر ہم اور آپ ایک طائرانہ نگاہ ڈالیں اور ڈھونڈیں تو آپ کو اکثریت اس بات کی ملے گی کہ آج اپنے منمانی کرنے والے اس روئے زمین کے اندر، اس روئے زمین پر بسنے والے اللہ رب العالمین کے بے شمار بندے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت معنوں میں انسان کی زندگی کے کامیابی کا راز ان ہدایتوں والے راستے میں مضمر ہے جن کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کر دکھایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی جب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، کفار مکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدم قدم پر ستانے کی کوشش کر رہے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا میرے بھائیوں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فارغ اوقات میں اپنے آپ کو عبادت کے لیے کمر بستہ کر لیجئے۔ میرے پیارے بھائیوں، امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے، ذرا اس آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ زندگی کو جب ہم سیرت کے اوراقوں میں میرے بھائیوں دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق عبادت، اور جس عبادت کے اندر میرے بھائیوں شوق نہ ہو، طرف نہ ہو، جذبہ نہ ہو، دلچسپی نہ ہو، جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ عبادت جو ہے اللہ رب العالمین کے یہاں بے معنی ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ ہماری اور آپ کی عبادت کے اندر میرے بھائیوں آج کثرت کے ساتھ اسی چیز کی کمی ہے۔ آج معاشرے کے اندر ہم اور آپ جائزہ لیں اپنی مسجدوں کی حالتوں کا۔ جمعہ کا دن ہے، الحمدللہ یہاں کے تعلق سے میں بارہا کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین یہاں کے لوگوں کو قابل مبارکباد ہیں کہ الحمدللہ جمعہ کے دن پورے منظم انداز میں پہلے سے بیٹھے، لیکن دیگر اور مساجد کا آپ حالات کا جائزہ لیں میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ اس گھاٹ میں بیٹھے رہتے ہیں گھڑی کے ٹائم کے ساتھ کہ امام صاحب کا خطبہ کب ختم ہونے والا ہے، آنے میں تاخیر اور مسجد سے نکلنے میں بڑی جلد بازی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس کو شوق نہیں کہتے ہیں، اس کو عبادت کے اندر ذوق نہیں کہتے ہیں، اس کے اندر دلچسپی نہیں کہتے ہیں، یہ طلب نہیں ہے عبادت کے اندر۔ میرے بھائیوں، مسجد کے اندر آپ تاخیر سے آئیں اور بھاگنے میں بڑی جلدی بازی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم اور آپ دیکھیں کہ آج ہماری اور آپ کی عبادت آج ان روحوں سے خالی ہے اور ان طرف سے، ان شوق سے، ان جذبے سے خالی ہے۔ آج اسی وجہ سے آج ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، تمام پریشانیاں۔ اہل علم نے میرے بھائیوں بیان فرمایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق عبادت کو جب ہم اور آپ ملاحظہ کریں گے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے شوق عبادت کو ہم جب آپ ملاحظہ کریں گے، قرآن مجید ہم اور آپ پڑھتے ہیں میرے بھائیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر میں سے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ 70 افراد کو اپنے قوم کا لے کر کے کوہ طور پر تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے 70 افراد کو لیے اور لے کر کے کوہ طور کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ جذبہ دیکھیے میرے بھائیوں، طلب دیکھیے، اللہ کی رضامندی اور اللہ کی خوشنودی مل جائے اس کے لیے طلب دیکھیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے نقل فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم
قوم کے 70 افراد کو لے کر کے روانہ ہو رہے ہیں، لیکن چلنے کے اندر جو طلب تھی، جو تیزی تھی، جو جذبہ تھا، پہلے ہی پورے قوم کے لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر کے کوہ طور پر اکیلے پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین یہ تمام نظارے کو دیکھ رہا تھا، لیکن باوجود اس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین سوال کر رہا ہے، وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ میں نے تجھے حکم دیا تھا اپنے قوم کے لوگوں کو لے کر کے آنے کے لیے، لیکن یہ جلد بازی کی وجہ کیا ہے موسیٰ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا، قرآن مجید کی آیت ہم اولائی علی اثری واجلت الیک ربی لترضی، اللہ رب العالمین نے کہا اے اللہ تو نے مجھے حکم دیا تھا 70 افراد کو لے کر آنے کی، لیکن میرے قوم کے لوگ پیچھے آ رہے ہیں، لیکن بس اس کے پیچھے کوئی سبب نہیں ہے اللہ پروردگار، صرف یہی ہے میں نے جلدی بازی کی اور پہلے پہنچنے کی صرف یہی وجہ ہے کہ میں تیری رضامندی کو حاصل کر لوں، تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، مفسرین کرام نے یہاں پر یہ نقطہ ذکر کیا ہے اور بیان فرمایا ہے کہ جس زندگی کے اندر، جس شخص کی زندگی کے اندر یہ طرف آ جائے، عبادت کے اندر یہ جذبہ آ جائے، عبادت کے اندر یہ ولولہ آ جائے، رب کی رضامندی کا یہ خوف دل کے اندر بیٹھ جائے، اللہ رب العالمین دنیاوی اور آخرت کی زندگی کو سنوار دیتا ہے، دنیا کے تمام معاملات اس کے درست کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت زکریا علیہ السلام کی مناسبت سے فرمایا قرآن مجید کے اندر، سورہ انبیاء کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں پروردگارا اے اللہ اس روئے زمین پر تو مجھے تنہا نہ چھوڑ، مجھے اس زمین پر وارث عطا فرما اور بڑھاپے کا ایک سہارا عطا فرما۔ میرے بھائیوں، مفسرین اکرام نے لکھا ہے، بعض مفسرین کے اقوال 90 سال اور بعض مفسرین کے اقوال کے مطابق 91 سال کی عمر میں اللہ رب العالمین سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرے، حضرت زکریا علیہ السلام عمر کی اس دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد رب العالمین سے اولاد کی تمنا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا اے زکریا اب تیرا جو ہے تیری زندگی جو ہے اب ختم ہے، اور تم بڑھاپے کی اس دہلیز پر قدم رکھنے کے باوجود جب تمہارے ہڈیاں کھوسٹ ہو چکی ہے اور تمہارے بال پک چکے ہیں اور ایسے موقع پر تم اولاد مانگ رہے ہو، اولاد کی تمنا کر رہے ہو۔ نہیں میرے بھائیوں، چونکہ یہ عبادت کرنے کے اندر اور اللہ رب العالمین نے آگے وجہ ذکر فرمایا، سبب کیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے 91 سال کی عمر میں بھی اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا، وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی۔ میرے بھائیوں، کامل اعتقاد تھا کہ رب کی بارگاہ میں اس عمر کے اندر بھی اللہ رب العالمین اولاد دینے پر قادر ہے۔ میرے بھائیوں، آگے اللہ رب العالمین نے کہا کیوں، اس کے اسباب کیا تھے؟ اسباب کو اپنایا تھا میرے بھائیوں، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا۔ اللہ رب العالمین نے کہا، یہ نہیں کہہ کر کے حضرت زکریا علیہ السلام کو معاملہ کو ٹال دیا کہ اب تم بڈھے ہو چکے ہو، شاخ مرجھا چکی ہے، اس عمر میں اولاد نہیں، بلکہ کہا کہ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا سنی میرے بھائیوں اس عمر میں بھی، اور وجہ کیا تھی اس کے پیچھے؟ انہم کانوا یسارعون، چونکہ اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں وہ رغبت سے، رہبت سے، خشیت سے اور پوری طرف کے ساتھ اللہ رب العالمین کو پکارا تھا۔ میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا، اہل علم نے یہاں پر یہ بات رکھی ہے اور نقل فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین اس عمر کے اندر بھی انہونی کو ہونی کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا بندہ جب اس طرف کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، مسائل کا حل اللہ رب العالمین نے اس کے اندر رکھا ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب وہ آیت کریمہ نازل ہوئی فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق عبادت، میرے بھائیوں سیرت کی کتابوں کو پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رات تہجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کی نماز شروع کی اور سورہ بقرہ کی تلاوت فرمائی، سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں یہ سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 آیت کے بعد شاید رکوع کریں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 100 آیت سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے اور اس کے بعد آپ نے رکوع نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تلاوت جاری رکھے۔
हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैं सोचा कि सूरह बकरा की शायद 200 आयत मुकम्मल करने के बाद रुकू करे। हजरत हुज़ैफा कहते हैं कि 200 आयत मुकम्मल हो गई, मुकम्मल करने के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू नहीं की, पूरे सूरह बकरा की तिलावत खत्म। मैं ये सोचा कि आप सूरह बकरा के इख्तिताम पर कहीं रुकू करें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरह बकरा भी खत्म हो गए। सूरह आले इमरान की तिलावत शुरू फरमाई, सूरह नसाई की तिलावत फरमाई। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों कुर्बान जाइए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस शौक इबादत पर, इस जज्बा इताअत पर। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है, क्या मुहद्दिसीन इज़ाम ने इस आयत, इस हदीस के ज़िम्न में ये बात नकल फरमाई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल कुरान मजीद की तिलावत तरतील के साथ कर रहे थे, तजवीद के साथ कर रहे थे, ठहर ठहर करके बिल्कुल पढ़ रहे थे। या हमारे और आपकी तरह नहीं। आज जो रमजान की हालत, रमजान के दिनों में आज हमारी मसाजिद का हाल है, अल्लाह अकबर, कुरान जैसी अजीम किताब के मेरे भाइयों आज हम और आप धज्जियां उड़ा रहे हैं। क्या पढ़ने वाला पढ़ रहा है, पीछे कोई उसको समझने वाला नहीं और उस पर गौर करने वाला नहीं। मेरे भाइयों ये किताब इस तरह से मजाक उड़ाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नहीं, यहाँ 5 दिन की, 3 दिन की और ना जाने क्या क्या खुराफातें आज मुआशरे के अंदर देखने को मिलती है। कुरान मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत कर रहे थे। मुहद्दिसीन इज़ाम ने बयान फरमाया मेरे भाइयों कि जहां पर रहमत की आयत आती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर करके वहां पर अल्लाह से रहमत मांगते, और जहां पर आजाब की आयत से गुजरते वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन से आजाब से पनाह मांग रहे थे। जहां पर तहमीद की आयत होती, अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह की किबरियाई बयान कर रहे थे, और बिल्कुल तरतील के साथ, तजवीद के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत हो रही थी। अल्लाह अकबर। एक सहाबी रसूल कहते हैं कि एक रात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रात को पूरे मुकम्मल एक नमाज के अंदर खत्म कर दी। मैंने सवाल किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज की रात आपने मुकम्मल नमाज के अंदर और क़यामुल लैल के अंदर खत्म कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जुमले इरशाद फरमाए थे, इन्नहा सलातु रग़बतु व रहबा, ऐ सहाबा, ऐ मेरी जमात, ऐ मेरे दोस्त, ये नमाज जो थी मेरे रग़बत की नमाज थी, मेरी चाहत की नमाज थी। इस नमाज के अंदर मैंने बहुत कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगी है, बहुत कुछ मैंने तलब किया है। मेरे भाइयों वफात रसूल के अय्याम के हम और आप वाक़े से बड़े मशहूर और मारूफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वाक़या बड़ा मशहूर और मारूफ है, बारहा सुनते रहते हैं। अय्याम वफात के अय्याम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गशी तारी हो रहे हैं, गशी पर गशी तारी हो रहे हैं, बेहोश हो जा रहे हैं। लेकिन जब भी होश आ रहा है, थोड़ा सा इफाका महसूस कर रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से मुखातब होकर के आपके लब पर ये जुमला नहीं है कि मेरे हसन हुसैन कैसे हैं, मेरी फातिमा कैसी है, मेरे अली कैसे हैं, मेरे दोस्त हज़रत अबू बकर कैसे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पर बस एक ही जुमला था, लब पर एक ही जुमला था, हल यसल्लून अन्नास, क्या लोगों ने नमाज अदा कर ली। मेरे भाइयों जब कुछ अफाका होता, बारहा अफाका हुआ, अफाका 2 मरतबा बेहोश हुए, तीसरे मरतबा बेहोश हुए, अफाका महसूस होने के बाद वो प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल फरमाते हैं। गुस्ल फरमाने के बाद जिस्म के अंदर वो ताकत नहीं है, हजरत अली और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के कांधे पर टेक लगा करके मस्जिद की तरफ रवाना हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों आज हम उसी नबी की उम्मती हैं, उसी नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं, लेकिन नबी को ये गवारा नहीं। मुहद्दिसीन ने लिखा है वरजुलाहु तखफ़ानी अलल अर्ज़, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म की कैफियत ऐसी थी कि आपके दोनों पांव मुबारक जमीन पर लकीरें बना रही थी। अल्लाह अकबर। दोनों कांधे पर हाथ दे करके मस्जिद की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंच रहे हैं। नमाज की ये हालत है मेरे भाइयों कि तमाम चीजें मंजूर है, तमाम चीजें आपका एक तरफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरफ, लेकिन एक वक्त की नमाज ज़ाय हो जाए ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गवारा नहीं। मेरे भाइयों यही सबक और यही दर्ज अपने असहाब रसूल को भी फरमाया था और अपने असहाब रसूल को भी सिखलाया था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अगर बात कर ली जाए, एक महफिल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, तुम में से बताओ आज किसने रोजे, कौन रोजे से हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सवाल पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का हाथ उठता है और कहते हैं सुमतु अल यौम या रसूलल्लाह, आज मैं रोजे से हूं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा सवाल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि आज तुम में से कौन है जिसने मरीज की इयादत की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सवाल पर फिर हाथ उठ रहा है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का और कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मैंने मरीज की इयादत की है। उसके बाद तीसरा सवाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मन तबिया जनाज़तन, कि आज तुम में से कौन है जो अपने किसी भाई के
जनाजे के अंदर शरीक हुआ है। अल्लाह अकबर। इन तमाम सवालों के जवाब के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल के जवाब पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ उठ रहा है। मेरे भाइयों, उसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुखातब करके फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, जिस शख्स के अंदर इबादत का ये जज्बा, ये शौक अगर पैदा हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स पर जन्नत को वाजिब करार देता है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, गौर कीजिए, बात कर ली जाए हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। बुखारी की रिवायत है, लूलू मजूसी ने फजर की नमाज में खंजर से वार किया, लहूलहान हो गए। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुसल्ले पर खड़ा कर रहे हैं और लहूलहान हो गए। लहूलहान की हालत में कमरे में लाए गए। मिस्वर बिन मखरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाते हैं, इयादत के लिए आते हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेहोश हैं, इस आलम में आकर के पहुंचते हैं इयादत के लिए। मिस्वर बिन मखरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, ए असहाबे रसूल, ये तो बताओ, क्या उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजर की नमाज मुकम्मल हो गई थी? अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, कुर्बान जाइए असहाब के इन वाक़यात पर और बुखारी की इस रिवायत पर। मेरे भाइयों, आज हमारी और आपकी कैफियत क्या है? आज नमाजों की हालत और कैफियत, आज हमारी इबादतों की कैफियत क्या है? मेरे भाइयों, जरा जायजा लीजिए। मिस्वर बिन मखरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस सवाल के बाद लोग असहाब वहां पर मौजूद हैं, कहते हैं, क्या देखते नहीं वो बेहोशी के आलम में है, खून से लथपथ है, लहूलहान है। वो कहते हैं कि अगर इनकी नमाज फजर अगर मुकम्मल नहीं हुई है तो इनको होश आने के बाद, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को होश आने के बाद ये बता देना कि आपकी फजर की नमाज अभी नामुकम्मल है, मुकम्मल नहीं हुई है। क्योंकि अल्लाह की कसम, मुझे इस बात का बखूबी इल्म है कि इनको इस बात से उतना गम नहीं होगा जितना कि गम जब वो ये सुनेंगे कि मेरी फजर की नमाज बाकी है, उतना गम होगा जितना कि अपने जख्मी होने का भी उन्हें गम नहीं होगा। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, कुर्बान जाइए। इसी वजह से सहाबा का शौक इबादत को कुरान मजीद की इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून। मेरे भाइयों, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के पास गुरबती जरूर थी, मुफलिसी जरूर थी और इसी तरह से बहुत कुछ नहीं था दुनिया के अंदर, लेकिन एक दौलत थी जो किसी कारून के खजाने से कम नहीं थी। आज हमें और आपको दुनिया चाहिए, तमाम चीजें चाहिए। मेरे भाइयों, जो दुनिया हमें और आपको अपने दीन से गाफिल कर दे, अपनी इबादत से गाफिल कर दे, ऐसे पैसे की जरूरत नहीं, ऐसी दौलत की जरूरत नहीं, ऐसे जाहो मनसब की जरूरत नहीं। आज हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम चीजें दी है, चलने के लिए लहीम व शहीम, पाँव, जिस्म, तमाम चीजें अता की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दौलत दी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शोहरत दी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ओहदा और मनसब दिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुकान दिया है, मकान दिया है, शबाब दी है, जवानी दी है। इन तमाम चीजों के बावजूद, इन तमाम नियामतों के बावजूद आज हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए, मेरे भाइयों, आज 10 से 15 मिनट का आज हमारे पास वक्त नहीं है। मेरे भाइयों, इसी तरह से मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का शौक, अगर इबादत का शौक मुलाहजा करना हो, आप मुलाहजा कीजिए, पहले सब के लिए अल्लाह अकबर लोग लड़ पड़ते थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तजवीज पेश किया कि लड़ने की जरूरत नहीं है। वहां पर ये के तौर पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहले सफ में जगह लेने के लिए कुरान दाजी किया जाए। अल्लाह अकबर। आज हमारी और आपकी हालतें क्या है? मेरे भाइयों, मस्जिदों के अंदर आते हैं, जिस्मानी तौर पर यहाँ है, रूहानी तौर पर कहीं और मौजूद है, हिसाब व किताब में लगे हुए हैं, नमाज के अंदर खड़े हैं, इधर ताक रहे हैं, उधर झांक रहे हैं, उधर खुजला रहे हैं। आज हमारी मस्जिदों का ये हालत है। मेरे भाइयों, आज ऐसी मस्जिदों के अंदर भी हम नमाज पढ़ ले रहे हैं जहां सूरह फातिहा नहीं, जहां पर सही क़याम नहीं, जहां पर सही पर रुकू नहीं। मेरे भाइयों, ये क्या है? ये नमाज के साथ, ये इबादत के साथ मेरे भाइयों तमाशा है। मस्जिद में जब तक आप होते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के मेजबान हैं, आप भूलना नहीं चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कि आप मेहमान हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका मेजबान है। मेरे भाइयों, मेजबान अल्लाह रब्बुल आलमीन है और इसी तरह से आप मेहमान होते हैं जब तक कि इबादत करके घर की तरफ लौट नहीं जाते हैं। सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाहि अलैह के बारे ताबईन में से है। मेरे भाइयों, इनकी मुनासिबत से आता है, जरा मुलाहजा करें। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाहि अलैह तहज़ीब तहज़ीब के अंदर ये रिवायत नकल फरमाई है और इसी तरह इमाम ज़हबी रहमतुल्लाहि अलैह ने 2 रिवायतें नकल फरमाई है। एक के अंदर 20 साल और 30 साल और एक के अंदर 40 साल का जिक्र है। तहज़ीब के अंदर
हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाहि अलैह लिखते हैं कि सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाहि अलैह खुद बयान करते हैं कि मेरी जिंदगी के अंदर 20 साल तक मुअज्जिन ने मस्जिद के अंदर कोई आजान ऐसी ना दी हो कि मैं मस्जिद में मौजूद पहले से न रहा हूं। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, अपनी जिंदगी के अंदर देखिए, 10 नमाज भी हमारी और आपकी ऐसी है कि हम नमाज से पहले मस्जिद के अंदर मुअज्जिन के आजान से पहले मौजूद रहे हो। मेरे भाइयों, इसी तरह क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि क़यामत के दिन एक इंसान को लाया जाएगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे पूछेगा तुमने दुनिया के अंदर क्या अमल करके लाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहेगा कि अल्लाह तूने जो जिंदगी अता की थी मैंने अपनी जिंदगी भर तेरी इबादत की। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कसम तू झूठा है, तू झूठा है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे से कहेगा कि तू झूठा है। वो क्यों? नमाज पढ़ने के बावजूद भी उनकी तमाम नमाजों के सामने क्रास निशान। क्यों? आखिर वजह क्या है? उसने इबादत को इबादत की तरह अंजाम नहीं दिया है। और इसी तरह से मेरे भाइयों, इब्न आदम, इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाहि अलैहि ने ये रवायत नकल फरमाई है, इब्न आदम तफर्रगनी, कि अपने औकात को फारिग कर लो और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए अपने औकात को फारिग समझ करके अपने औकात को उन इबादतों के जरिए से रब्बुल आलमीन की बारगाह में अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करो। और इसी तरह से एक कौल के ला तजलिसु अल मौता, कहा कि मुर्दों की मजलिस में तुम ना बैठो। लोगों ने सवाल किया ये मुर्दे की मजलिस क्या है? मेरे भाइयों, कहा गया कि मुर्दे वो नहीं जिसे हम और आप अपने हाथों से दफनाते हैं, बल्कि मुर्दे से मुराद वो है, अहले इल्म ने यहां पर बयान फरमाया है, मुर्दे वो है जो इस रोई जमीन पर रहते तो जरूर है लेकिन अल्लाह की इबादत से गाफिल है। मुर्दा कहा गया है ऐसे लोगों को, वो चलते हैं, जिंदा है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के हक को अदा नहीं कर रहे हैं, तो अहले इल्म के बकौल वो शख्स मुर्दा होकर के इस जिंदगी के अंदर अपनी जिंदगी गुजारता है। इसी तरह से मेरे भाइयों, सहाबा के अगर शौक को हम और आप देखना चाहें, और इसी तरह से अबू सालबा खुशनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुनासिबत से आता है, तहज्जुद की नमाज में सजदे की हालत में वफात हो रही है। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, इसी तरह से हम और आप, बस 2 बात अपने नौजवानों के ताल्लुक से मैं कह करके अपनी बातों को खत्म करूंगा। नौजवानों के लिए ये 2 पैगाम है मेरे भाइयों, 2 पैगाम है, एक है इबादत और दूसरा है इस्तिकामत। मेरे भाइयों, ये जवानी का आलम, और मेरे नौजवान भाइयों, ये जवानी का आलम एक ऐसा मरहला है मेरे भाइयों, बहुत सारी फजीलतें आपको जो इस उम्र में मिलती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि उम्र के इस दहलीज को जब आप पार कर लोगे, आप इस फजीलत से आप हमकिनार नहीं हो सकते हो। बहुत सारे लोग, बहुत सारे अहबाब और बहुत सारे उम्र दराज लोग जब इस रिवायत को आज सुनते हैं, आशश करते हैं कि अपनी जवानी को मैंने कैसे गवाया है। मेरे भाइयों, ये जवानी के आलम में जिसकी मुनासिबत से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सबातुन युदिल्लुहुमुल्लाहु फी दिल्ली यौम ला दिल्लुहु इमामुन आदिलुन व शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह। एक है इबादत और दूसरा है इस्तिकामत। मेरे भाइयों, नौजवानों के लिए बिलखुसूस सबसे पहले इसका मुखातिब अव्वल मैं खुद हूं, और फिर अपने नौजवानों से मैं कहना चाहूंगा कि अपने इस जवानी के मरहले को ऐसी इबादत से मुज़य्यन करो जो रब की बारगाह में खुसूसी साया कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको नसीब करे। मेरे भाइयों, चूंकि वक्त के और उम्र के ये लम्हे अगर गुजर जाए, क्योंकि आज मुआशरे के अंदर जो सारे फितने हैं ये तमाम टारगेट नौजवानों के लिए है। बस स्टॉपों पर जाइए, तो आज रेलवे स्टेशनों पर जाइए, आज एयरपोर्ट वगैरह पर, जहां कुछ भी आज तमाम चीजें की जा रही है, नित नए फितने जो आज हो रहे हैं, वो तमाम नौजवानों को अपनी चपेट में लेने के लिए। और इसी तरह से मेरे भाइयों, जवानी का मरहला एक ऐसा मरहला है कि एक इंसान के सवरने और बिगड़ने का मरहला ये होता है। खुसूसी तौर पर अपने उन नौजवान भाइयों से मैं मुखातब होकर के कहना चाहूंगा कि अपनी इस उम्र को और अपने इस वक्त को गनीमत समझते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन के वास्ते अपने इन औकात को आप गनीमत समझे। बुढ़ापे के आने से पहले अल्लाह ने अभी तवानाई दी है, अल्लाह ने ताकत दिया है, और ये जवानी दी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के काम में लगाए। और मेरे भाइयों, ये नहीं है कि सिर्फ नमाज ही इबादत, आज जो ये नजरिया हमारा और आपका बन चुका है कि नमाज ही इबादत है, मेरे भाइयों ऐसी बात नहीं है, बल्कि इबादत के जो ये लफ्ज है ये बड़ा मुहीत है और बड़ा वसी है। इसके अंदर आप गरीबों को खिला रहे हैं, ये भी इबादत में शामिल है। बेवाओं, बेकसों और इसी तरह से बेवाओं के सर पर आप हाथ रख रहे हैं, ये भी एक इबादत के अंदर शामिल है। सिर्फ नमाज पढ़ लेना ही यही इबादत नहीं, बल्कि इंसानियत के नाते जो सारी चीजें आज हमारे और आपके लिए होते हैं, उन तमाम चीजों को आज हमें मुआशरे के अंदर निगाह रखते हुए हम तमाम को उन चीजों पर
पकड़ रखने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि बार इलाहा तो हम तमाम नौजवानों के अंदर इबादत के साथ साथ उस पर इस्तिकामत बरतने की इलाहा आलमीन तौफीक अरसानी अता फरमा। हम तमाम को अपनी इबादतों के अंदर शौक पैदा करने की तौफीक अता फरमा। सहाबा इकराम सहाबियात रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के जो तरफ थे, जो शौक इबादत का जज्बा था, इलाहा आलमीन उन तमाम को मद्देनजर रखते हुए मुख्तसर से वक्त में जो पैगाम फतवा जुमा की मुनासिबत से दिया गया, उन तमाम को सुनने के बाद अपनी जिंदगी के अंदर उसको लाहे अमल बनाने की तौफीक अता फरमा। इलाहा आलमीन तो हम तमाम में से जो कोई भी बीमार है उन्हें शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। इलाहा आलमीन आलमी इस्लाम के अंदर जहां कहीं भी मुसलमानों की नागुफ्ता हालतें चल रही है, इलाहा आलमीन बिलखुसूस हम तमाम फलस्तीन के और गज़ा के उन मासूमीन के लिए जो लाखों की तादाद में बेघर और लाखों के तादाद में यतीम और बेवा हो चुके हैं, इलाहा आलमीन उन तमाम के लिए हम मिलकर के दस्त बदुआ है कि इलाहा आलमीन यही एक सहारा है। हम तुझसे दस्त बदुआ है कि इलाहा आलमीन उनकी हालत जार पर रहम करते हुए इलाहा आलमीन उनको सही जालिमों से इलाहा आलमीन ये करने की और बचाने की इलाहा आलमीन तेरे पास जो भी सबील है इलाहा आलमीन उन तमाम को बचाने की तौफीक अता फरमा। इलाहा आलमीन हम तमाम में से जो भी मोमिन मोमिनात और इसी तरह हमारे करीब रिश्तेदार और इसी तरह दूर के रिश्तेदार और जो भी मोमिन मोमिनात इस दुनिया से गुजर चुके हैं, हमारे रिश्तेदार हों कि गैर रिश्तेदार हों, तमाम के लिए हम तमाम मिलकर के दुआ करते हैं कि इलाहा आलमीन बशरी लफ्ज़िशों को खताओं को माफ करते हुए जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। इलाहा आलमीन तो हम तमाम को जब तक इस दुनिया के अंदर जिंदा रख, दीन इस्लाम पर जिंदा रख, और जब हमारा खात्मा हो ईमान बिल खैर पर हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुअमिनीन मिन कुल्लि ज़ंब फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन रऊफ़ुर रहीम।